باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب دریچہ رحمت کے اس 27ویں ایپیسوڈ میں حاضر ہیں۔ تمام ناظرین قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں۔ خداوند عالم باقا شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تمام شیعان حیدر کرار، تمام عاشقان حیدر کرار، تمام موالیان حیدر کرار، جہاں جہاں پر بھی خداوند عالم کو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہم دعا کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کی بھی خداوند عالم ان کو صحت عافیت سے رکھے، ان کے اہل خانہ کو صحت عافیت سے رکھے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم عافیت سے رکھے۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آج ہمارے اس 27ویں ایپیسوڈ دریچہ رحمت میں ہم پورے قائم ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور 27ویں روزے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو 23 رمضان سے لے کے اور 30 رمضان تک ہے، وصیت امام علی۔ آج ہم اس وصیت کی بات کریں گے جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب جنگ صفین کے بعد آئے اور آنے کے بعد اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وصیت کی۔ چلیے چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا 27ویں روزے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آغا، یہ ہمارا جو 27واں ایپیسوڈ ہے دریچہ رحمت کا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وصیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے براہ راست قائم ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جو وصیت کی ہے اس کے بارے میں آج ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ جو ہے اس کو عرض کریں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ من الوالد الفانی المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنیا الساکن مساکن الموت۔ ہم انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں اور اپنے تمام مومنین بھائیوں کی خدمت میں، دیکھنے والوں کی خدمت میں مولا متقیان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو مقام حاضرین پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امام حسن کے لیے تحریر کی تھی، اور یہ جنگ صفین سے واپسی پر کیا ہے اس وصیت کو تحریر امام نے باقاعدہ تحریر کیا تھا۔ لہذا اس سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے دعا گو ہیں کہ پروردگار قائم ٹی وی اور اس کے تمام اراکین، بالخصوص سفیر اعزاز جناب نواب صابر صاحب، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان میں جو کاوشیں کی گئی ہیں، جو کوششیں مسلسل قائم ٹی وی کینیڈا کر رہا ہے، اس کے اراکین کر رہے ہیں، دین و شریعت اور معارف اہل بیت کو نشر کر رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو انشاءاللہ بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں ظاہر ہے کہ حج کا مرحلہ معین ہوتا ہے کہ کسے حج پہ جانا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ سال آئندہ حج میں ہم سب کو بھی اپنا حاجی بنائے اور ہم سب کو۔ چلیے چلتے ہیں اس وصیت کی طرف جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے سے مولا متقیان نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وصیت کا بڑی خاصیت ہے۔ امام نے ابتدائیہ فقرے جو وہ لکھے ہیں اسی میں ایک انٹرو کے طور پر ہے کہ میں کون ہوں اور امام حسن کون ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، وہ مثلاً کدھر جا رہے ہیں، اور میری زندگی کا خاتمہ
اور वहाँ से एक जिंदगी की इब्तिदा। मसलन अब इमाम कहते हैं कि मिनल वालिदिल फान अल मुक़िर्र लिज़्ज़मान अल मुदबिरिल उम्रिल मुस्तस्लिम लिद्दुनिया अस्साकिन मसाकिन अल मौता। इमाम कहते हैं कि ये वसीयत एक ऐसे बाप की तरफ से है जो फना होने वाला है, जमाने का तसर्रुफात का इकरार करने वाला है, उम्र के खात्मे के करीब है और वो दुनिया के मसाइब के सामने सिपर अंदाख्ता है, मरने वालों की बस्ती में मुकीम है और कल यहाँ से कूच करने वाला है। फिर कहते हैं उस फर्जंद के नाम, उस बेटे के नाम जो दुनिया में वो उम्मीदें रखे हुए है जो हासिल होने वाली नहीं, और हलाक हो जाने वालों के रास्ते पर क्या है, गामजन है, बीमारियों का निशाना, रोजगार के हाथों गिरवी, मसाइब जमाना का हदफ, दुनिया का पायबंद है, उसकी फरेबकारियों का ताजिर और मौत का कर्जदार है, अजल का कैदी है, रंजो गम का साथी है, मुसीबतों का हमनशीन और आफतों का निशाना, ख्वाहिशात का मारा हुआ और मरने वालों का जानशीन है। मौला मुत्तकियान ने ज़ाहिरन ये वसीयत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की है, लेकिन बबातिन इससे मौरिद खिताब जो मौला ने करार दिया है, तमाम मोमिनीन को मौला मुत्तकियान ने मौरिद खिताब करार दिया है। कोई साहब ये ना सोचे कि ये वसीयत सिर्फ और सिर्फ इमाम इमाम हसन हसन के लिए है, बिल्कुल बेशक। नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये वसीयत नहीं है, बल्कि मोमिनीन के लिए, और मौला के जो चाहने इस वसीयत को आगा जो इस वसीयत को सुन रहा है उसके लिए ये वसीयत है। बिल्कुल बेशक उसके लिए वसीयत। और नहजुल बलागा के जो 3 हिस्से हैं, खुतबात, खुतूत और हिकमतनामे, तो दूसरा हिस्सा जो खुतूत है उसमें 31 नंबर पर ये वसीयत मौला की आती है। नाजरीन से दरख्वास्त भी करते हैं कि बिल्कुल जाए, इस वसीयत की तिलावत करें और इसके मतलब को समझने की कोशिश करें। हम जो है यहाँ से वसीयत का दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा था एक इंट्रो के तौर पर उस वसीयत के लिए कि मौला मुत्तकियान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये वसीयत उस बाप की तरफ से है, वो बाप जो दुनिया देख चुका, वो बाप जो तमाम चीजों का मुशाहिदा कर चुका, वो बाप जो हर चीज को आसानी समझ सकता है, जान सकता है, जानता है, वो बाप वसीयत कर रहा है उस बेटे के नाम जिसके पास कोई तजर्बा मसलन नहीं है, उस बेटे के नाम जिसके पास मसलन जो है क्या कहते हैं, फरेब खुर्दा है, जमाने का दुनिया उसे धोखे में डाल रही है। इस तरीके से इमाम ने वसीयत की इब्तिदा की है। फिर कहते हैं कि वजदतुक बाज़ी बल वजदतुक कुल्ली हत्ता कअन्न शैअन लौ असाबका असाबनी व कानल मौत लौ अताका अतानी। जुमले पे वाकईन गौर कीजिएगा, हसास फिक्रा है मौला का। कहते हैं कि ऐ बेटा हसन, मैंने तुमको अपना ही एक हिस्सा पाया। फिर कहते हैं बल वजदतुक कुल्ली, सिर्फ हिस्सा ही, अपना एक जुज ही नहीं पाया, बल्कि तुमको सरापा वजूद समझा है मैंने। फिर कहते हैं कि तुम्हारी तकलीफ, मतलब ये कि तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, तुम्हारी मौत मेरी मौत है, इसलिए मुझे तुम्हारे मुआमिलात की इतनी ही फिक्र है जितनी अपने मुआमिलात की होती है। फिर कहते हैं इसलिए मैंने ये तहरीर लिखी जिसके जरिए तुम्हारी इमदाद करना चाहता हूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। हम गुफ्तगू करते हैं इस बात पर कि वजदतुका बादी बल वजदतुका कुल्ली। इमाम ने कहा कि मैंने तुमको अपना हिस्सा पाया। जाहिर सी बात है कि बेटा बाप और माँ के वजूद के बगैर दुनिया में नहीं आ सकता। बाप और माँ का वजूद क्या है, बेटे को दुनिया में लाता है, उसका वजूद वजूद और बाबरकत क्या है, बेटे के आने का सबब बनता है। तो इमाम ने कहा कि जाहिर है कि हर बेटा अपने बाप का जुज है, हर बेटा अपने माँ का जुज है। और ये जुमला इमाम ने कहा कि बल वजदतुका कुल्ली, यानी मैंने तुमको अपना पूरा सरापा वजूद समझा, हमने तुमको सरापा वजूद समझा
मुमकिन है इस बात की तरफ इशारा हो कि तुम क्या है मेरे बाद जानशीन हो, तुम क्या है मेरे बाद इमाम हो, तुम्हारा वजूद, लिहाजा मेरा वजूद क्या है तुम्हारे अंदर तजल्ली कर रहा है। मुमकिन है जिस्मानी व रूहानी सिफात की तरफ भी इशारा हो। शरह नहजुल बलागा जनाब तस्तरी, मरहूम तस्तरी की एक नहजुल बलागा की शरह है, वो अरब का एक वाकया लिखते हैं। कहते हैं कि अरब का एक बद्दू, उसका बेटा मर गया था, और बेटा मर गया तो उसने उसे दफन किया। आप देखें, वजदतुका बादी बल वजदतुका कुल्ली, कि मैंने तुम्हें अपना बाज जुज पाया या मुकम्मल सरापा वजूद पाया अपना। इसके ऊपर कहते हैं, इस वाक़े को मरहूम तस्तरी लिखते हैं कि एक आराबी था, बद्दू था, उसका जवान बेटा मर गया। उसने अपने जवान बेटे को क्या है मिट्टी में डाल दिया, खाक के सुपुर्द कर दिया, और कहने लगा दफन तो बेनफ्सी बाज़ा नफ्सी फअस्बह तो वली नफ्स मिनहा दाफिन। कहते हैं कि अपने इन हाथों से अपने बाज वजूद को सुपुर्द खाक कर दिया, क्योंकि बेटा बाप का जुज होता है। इन्होंने कहा कि मैंने अपने अपने बाज वजूद को क्या है सुपुर्द खाक कर दिया, और गौर किया तो ऐसा लगा कि दफन करने वाला और दफन होने वाला दोनों एक ही है, क्योंकि बेटा बाप का जुज है। तो इमाम ने उस हसास जुमला कहा है कि मैंने तुम्हें अपना एक हिस्सा पाया, बल्कि मुकम्मल वजूद सरापा तुम हो मेरे, इमाम हसन की तरफ। अब हर बाप को इमाम ने एक दर्स भी दिया है कि अगर अपने बेटे से कुछ नसीहत करनी हो, वसीयत करनी हो, तो इस तरीके के हसास फिक्रे का इस्तेमाल हो जो उनके दिल पर जाकर घर कर जाए और उनके दिल पर जाकर बाकायदा लगे, जिसके बाद बच्चों के अंदर एहसास पैदा हो और वो अपने वालिदैन की बातों पर अमल करने के लिए हमतन आमादा रहें। फिर इमाम कहते हैं कि अब यहां से वसीयत का सिलसिला शुरू होता है। इमाम कहते हैं फ़इन्नी उसीका बितक़वल्लाह ऐ बुनैया वलुज़ूम अमरे व इमारत क़ल्बिक बेज़िक्रिही वल इअ्तिसाम बिहब्लिही व अय्यु सबबिन औसक़ु मिन सबब बैनिका व बैन अल्लाह इन अंता अख़ज़्त बे। फर्जंद मेरे बेटा, मैं तुमको खुदा और उसके अहकाम की पाबंदी की वसीयत करता हूं। कहते हैं कि अपने दिल को उसकी याद से आबाद रखना और उसकी रेसमान हिदायत से वाबस्ता रहना। उससे ज्यादा मुस्तहकम कोई रिश्ता तुम्हारे और खुदा के दरमियान नहीं है। अब जरा गौर करें कि मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ से जो वसीयत का आगाज किया है, तो पहला ही फिक्रा है इत्तकुल्लाह, यानी तकवा अख्तियार करो। कहते हैं कि मुमकिन है यहाँ पर खौफ खुदा मुराद हो, लेकिन तकवा वाकईन इंसान के लिए बहुत अहम शय का नाम है। तकवा हम तकवा इलाही कहते हैं, यानी अल्लाह का ख्याल करना, अल्लाह का लिहाज रखना। या मसलन किसी ने कहा कि तकवा का मतलब यह है कि इंसान दुनिया के तमाम डर को अपने दिल से निकाल फेंके और सिर्फ एक खौफ, एक डर को अपने दिल में रखे। उस डर का नाम है अल्लाह, यानी अल्लाह के खौफ को अपने दिल में रखे, तो इसको क्या कहते हैं? तकवा कहा जाता है। बाद अफराद ने कहा कि भाई तकवा इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखता है, का मतलब यह है कि इंसान की जिंदगी के हर शोबे में तकवे की दखल अंदाजी है। अगर तकवा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको नुकसान होगा। मसलन आप देख लीजिए, एक बिजनेसमैन है, अगर उसके अंदर तकवा नहीं पाया जाता, यानी परहेजगारी नहीं पाई जाती, तो वो बिजनेसमैन क्या, उसका दिवालिया निकल जाएगा। अगर एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है, वो पढ़ते हैं, अगर उनके अंदर तकवा न पाया जाए, यानी परहेजगारी न पाया जाए बात चीजों से, तो वो क्या है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़। इसी तरीके से मिसाल अपने लिए इंसान बना ले तो मुतअद्दिद चीजें वजूद में आती है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से बचना जरूरी है। या कहते हैं कि इंसान हर उस चीज से अपनी हिफाजत, हर उस चीज से परहेज करे
جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین تعریف ہے تقوی کی۔ امام نے کہا پہلی وصیت ہے امام کی اسی کا بتقوی اللہ اے بنیا، اے میرے بیٹے میں تم کو کیا ہے تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہلی وصیت کیا ہے؟ تقوی الہی ہے، اور دوسری وصیت مولا علی کی احکام خدا کی پابندی ہے، جو ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ وہ متقی مومن اور متقی کہلانے کا حقدار ہونا چاہتا ہے تو فرامین پروردگار پر عمل کرنا پڑے گا، فرامین پروردگار کی پابندی کرنی ہوگی۔ فرامین پروردگار کی پابندی نماز و صلاۃ و صوم و زکوٰۃ و حقوق العباد وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرامین اللہ کی پابندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنا بھی یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرتی ہے اور تقوی مضبوط کرتی ہے۔ پھر تیسری بات کہی کہ دل کو یاد خدا سے عمارت قلبی بے ذکر ہی، اپنے دل کو یاد الہی سے آباد رکھنا، یہ تیسری مولا کی وصیت ہے کہ اپنے دل کو یاد الہی سے آباد رکھنا۔ قرآن کریم نے آواز دی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چوتھی جو وصیت ہے مولا علی کی، کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ وَالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، یعنی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا ہے پکڑ لو اور آپس میں انتشار و اختلاف مت کرنا۔ تو مولا کائنات، مولا متقیان کی چوتھی حدیث کہ چوتھی وصیت وہ یہ کہ ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا۔ وابستہ رہنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں۔ یہ وصیت کا وہ ابتدائی حصہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے حصے میں ہم اور حصے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی وہ وصیت جو جنگ صفین سے آنے کے بعد اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت ہے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب نے کی۔ جیسا کہ ابھی آغا نے کہا کہ یہ وصیت مولانا متقیان علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ یہ وصیتیں سب کے لیے ہیں۔ اور یقیناً تقوی انسان اگر اختیار کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے راستے میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی وصیت حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم 28ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملتے ہیں، تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔